سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت جاری ہے۔ آغاز میں سب سے پہلے فواد چودھری وہاں پر پیش ہوئے۔ سیاسی جماعتوں کو نوٹس ہے، اس لیے پی ٹی آئی کی جانب سے میں موجود ہوں، جس پر چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ کیا آپ نے دستاویزات جمع کروا دی ہیں۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا توقع ہے کہ کل تک پارلیمانی کارروائی کا ریکارڈ مل جائے گا۔ اسپیکر آفس سے باضابطہ اور غیر رسمی طور پر بھی رابطہ کیا ہے۔ عدالت قرار دے چکی ہے کہ آئین کا بنیادی ڈھانچہ موجود ہے، عدلیہ آزادی آئین کا بنیادی جزو ہے۔ اٹارنی جنرل دلائل دے رہے تھے، جس دوران اٹارنی جنرل سے چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کیا آپ نے دستاویزات جمع کروا دی ہیں۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا توقع ہے کل تک پارلیمانی کارروائی کا ریکارڈ مل جائے گا۔ اٹارنی جنرل نے مزید کہا اسپیکر آفس سے باضابطہ اور غیر رسمی طور پر بھی رابطہ کیا ہے، عدالت قرار دے چکی ہے کہ آئین کا بنیادی ڈھانچہ موجود ہے۔ اٹارنی جنرل نے مزید کہا کہ عدلیہ آزادی آئین کا بنیادی جزو ہے۔ عدالتی اصلاحات کے قانون میں بینچز کی تشکیل اور اپیلوں کا معاملہ طے کیا گیا ہے۔ عدالتی اصلاحات بل میں وکیل کی تبدیلی کا بھی حق دیا گیا ہے۔ قانون میں جو معاملات طے کیے گئے وہ انتظامی نوعیت کے ہیں۔ سپریم کورٹ کے رولز فل کورٹ نے تشکیل دیے تھے۔ سپریم کورٹ پریکٹس رولز میں ترمیم بھی فل کورٹ ہی کر سکتا ہے۔ یہ اب اپنے دلائل دے رہے ہیں اٹارنی جنرل، اور انہوں نے مزید کہا کہ عدلیہ کی آزادی اور رول سے متعلق مقدمہ بھی فل کورٹ کو ہی سننا چاہیے۔ قانون براہ راست ان ججز پر بھی لاگو ہوگا جو مقدمہ نہیں سن رہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایسی قانون سازی کا اختیارات ہیں یا نہیں ہیں؟ ترمیم کا سوال نہیں ہے، یہ جسٹس اعجاز الاحسن نے سوال کیا اٹارنی جنرل سے کہ سوال یہ ہے کہ کیا ایسی قانون سازی کا اختیار ہے بھی یا نہیں، ترمیم کا سوال نہیں ہے۔ یہ بھی سوال کیا گیا جسٹس مظاہر نقوی کی جانب سے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر جیسی کوئی قانون سازی کیا پہلے کبھی ماضی میں ہوئی ہے، جس پر اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ 1973 تک رولز بنانے کے لیے صدر کی اجازت درکار تھی۔ جسٹس مظاہر نقوی نے پھر سوال کیا کہ آئین کے آرٹیکل 191 کے ہوتے ہوئے ایسی قانون سازی کیسے ہو سکتی ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا آپ نے اپنی درخواست میں کہا کہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا مقدمہ ہے، اس لیے فل کورٹ سنے۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ ہم ہر وقت معمول کے مطابق اپنی نوعیت کے پہلے کیسز سنتے رہتے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ ماضی میں کبھی ایسا مقدمہ نہیں آیا، اس لیے فل کورٹ تشکیل دی جائے۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ کا کوئی بھی بینچ کوئی بھی مقدمہ سن سکتا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا حکومت اس کیس میں فل کورٹ کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے؟ کیا حکومت چاہتی ہے کہ عدالت کی اندرونی بحث باہر آئے؟ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ ہر مقدمہ اہم ہوتا ہے، یہ تعین کیسے ہوگا کہ کون سا کیس فل کورٹ سنے؟ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ کیا عدلیہ کی آزادی کا ہر مقدمہ فل کورٹ نے سنا تھا؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ افتخار چودھری کیس جو ہے وہ اس سمیت کئی مقدمات فل کورٹ نے سنے، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ 1996 سے عدلیہ کی آزادی کے مقدمات سنے جا رہے ہیں۔ بظاہر یہ حکومت کا کیس نہیں لگتا کہ فل کورٹ بنائی جائے۔ اور اٹارنی جنرل نے آج دلائل دیے فل کورٹ اور جو درخواست حکومت کی جانب سے جمع کروائی گئی اس کے اوپر۔ اب تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت 3 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ مزید آج کیا کارروائی ہوئی ہے اور پھر کس طرح سے دلائل دیے اٹارنی جنرل نے اپنی درخواست کو سپورٹ کرنے کے لیے ہماری نمائندہ مریم نواز ہمیں جوائن کر رہی ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ مریم، ہمیں آگاہ کیجیے گا آج سماعت کے احوال سے۔ جی، آج سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف سماعت ہوئی اور اس میں حکومت کی جانب سے فل کورٹ بنانے کی جو اصطلاح تھی اس پر اٹارنی جنرل نے اپنے دلائل دیے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ مقدمہ صرف جو ہے وہ عدلیہ کی آزادی سے متعلق ہی نہیں ہے، بلکہ عدلیہ نے جو اپنے لیے رولز فریم کرنے ہیں اس کا بھی ہے۔ اٹارنی جنرل نے اپنے دلائل میں یہ بھی کہا کہ اس کیس کے ڈیسائیڈ ہونے سے نہ صرف عدلیہ کی آزادی پہ بلکہ جو بھی عدالتی نظام سے جڑا یعنی پوری قوم جو ہے وہ اس سے متاثر ہوگی، اس لیے اس پہ فل کورٹ بنایا جانا چاہیے۔ اس کے بعد بیرسٹر صلاح الدین جو کہ مسلم لیگ نون کے وکیل ہیں، انہوں نے بھی فل کورٹ بنانے کی استدعا کی اور بیرسٹر صلاح الدین نے اپنے دلائل میں یہ کہا کہ حکم امتناع کے ذریعے پہلی مرتبہ کسی قانون پر عمل درآمد روکا گیا ہے اور فل کورٹ کے لیے درخواستیں معمول میں دی جاتی ہیں۔ بیرسٹر صلاح الدین نے کہا کہ جسٹس قاضی فائزہ کیس میں اور اس سے پہلے افتخار محمد چودھری کے دور میں جو ان کے خلاف ریفرنس تھا اس پر بھی فل کورٹ بنایا گیا تھا، جس پر جو ہے وہ جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ کہا کہ قاضی فائزہ کیس میں چیف جسٹس خود کیس نہیں سن رہے تھے۔ بیرسٹر صلاح الدین نے یہ کہا کہ بعض اوقات بینچز خود بھی فل کورٹ کھیل دینے کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو بھیجواتے ہیں، لیکن بینچ کی جانب سے مسلسل یہ سوال ہوتا رہا کہ کیا ایک بینچ جو ہے وہ چیف جسٹس کو حکم دے سکتا ہے یا نہیں۔ مسلم لیگ نون کی جو درخواست تھی اس میں اور جو وفاق کی جانب سے فل کورٹ بنانے کی استدعا کی گئی ہے اس درخواست کے اندر یہ جو ہے وہ کہا گیا کہ جو چیف جسٹس پاکستان کو یہ کہا جائے کہ وہ فل کورٹ بنائے تو اس پر جو ہے وہ عدالت کی جانب سے مختلف سوالات ہوتے رہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ معاملہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہے نہیں۔ اس کے علاوہ جسٹس عائشہ ملک نے دوران سماعت یہ بھی کہا کہ کیا حکومت جو
जो है वो मुदाखलत करना चाहती है इस मामले के अंदर, जो कि सुप्रीम कोर्ट का इंटरनल मामला है और ये जो है ये इंतजामी मामला है रूल्स बनाने का। उसके अलावा इस केस के अंदर जो है वो आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि इफ्तिखार चौधरी और जस्टिस कादी फायद ईसा केसेस जो थे वो सदारती रेफरेंस पर थे, जजेस पर इल्जाम लगे तो ट्रायल सुप्रीम कोर्ट का होता है, ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि सदारती रेफरेंस के अलावा अगर इस तरह के केसेस की कोई नज़ायर मौजूद है तो वो अदालत में पेश की जाए। केस की समाअत जो है वो 3 हफ्ते के लिए मुलतवी की गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि एक जज जो है वो जो कि इस बेंच का हिस्सा है उन्हें कुछ देर के लिए सामने से बाहर जाना है, इसलिए इस केस की समाअत जो है वो 3 हफ्ते के लिए मुलतवी कर रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल को पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग और इससे पहले जो मंगवाया गया था वो भी जमा कराने की दोबारा हिदायत की है। और ये भी चीफ जस्टिस ने कहा है कि ये मामला आज खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा, इस पर अभी मजीद दलाइल होंगे, दूसरी साइड को भी सुना जाएगा कि फुल कोर्ट बनाया जाना चाहिए या नहीं। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी कहा कि ये जो फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा है ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है, बल्कि जो फ्यूचर के लिए जो है वो एक कोर्स तय होना है कि किन किन मामलात के ऊपर फुल कोर्ट बनाया जाना चाहिए, किस तरह से फुल कोर्ट की तश्कील होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया अपनाया जाना चाहिए, उस पर जो है वो मजीद मुआवनत भी मामलात को एड्रेस किया जाएगा समाअत के दौरान। मरियम ये बताइएगा, जब ये रिमार्क्स दिए गए अदालत की जानिब से कि और बल्कि कुछ वकला की जानिब से भी कि आइन में तरमीम नहीं की जा सकती क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर या रूल्स बनाना अदलिया का काम है और उनका इंटरनल मामला है, तो अटॉर्नी जनरल ने क्या दलाइल दिए या नून लीग के वकील सलाहुद्दीन ने क्या दलाइल दिए? जी, जब ये कहा गया कि ये सुप्रीम कोर्ट का इंटरनल मामला है और इस पर जो है वो क्या फुल कोर्ट बना के क्यों की जाए और आपको क्यों मुदाखलत की इजाज़त दी जाए, तो इस पर अटॉर्नी जनरल की जानिब से तो यही कहा गया कि ये सिर्फ जो है वो अदालत की आज़ादी का मामला नहीं है, बल्कि इससे तमाम लोग जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं। उसके अलावा अटॉर्नी जनरल ने इस कानून को जो है वो डिफेंड करते हुए ये भी कहा कि ये सिर्फ जो है वो इस मामले पर कानून नहीं बनाया गया कि चीफ जस्टिस के क्या इख्तियारात है, बल्कि इसके अंदर दीगर शिकें भी मौजूद हैं जो बाकी तमाम अदालती कार्रवाई जो है उसको भी रेगुलेट करते हैं। और ये भी कहा गया बैरिस्टर सलाहुद्दीन की जानिब से जो है वो इस जो क्वेश्चन था इसके डिफेंस में यही कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं वो चीफ जस्टिस के बेंच बनाने के इख्तियार को स्ट्रक्चर नहीं करते, बल्कि ये जो मामला है इसमें इबहाम मौजूद है और इसकी क्लैरिटी जरूरी है, इसलिए इस पर मुसलसल इस्तदा की जा रही है कि फुल कोर्ट बनाया जाए। अदालत की जानिब से मुसलसल ये सवाल किया जाता रहा है कि जब इस तरह के मामलात अगर बाकी केसेस के अंदर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की जाती है तो वो किसी न किसी हाई कोर्ट या किसी फोरम के फैसले के खिलाफ केसेस के अंदर बनाई जाती है और उसमें भी रीजन देखी जाती है। लेकिन इस केस के अंदर जो कि अपनी नोयत का पहला केस है, यहाँ पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आया है, किसी हाई कोर्ट से नहीं होके आया, तो इस पे फुल कोर्ट बनाने की क्या वजह है। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने यह नुकता भी उठाया कि जो नून लीग की जानिब से दरख्वास्त की गई है फुल कोर्ट बनाने की, उसके अंदर बेंच पर एतमाद का मामला भी उठाया गया है। तो ये भी जो है वो वकला को हिदायत की गई है कि वो ये बताएं कि क्या उन्हें मौजूदा बेंच पर एतमाद है या नहीं, और अगर ये मामला मौजूदा बेंच पर एतमाद का है तो पहले इसको क्लियर होना चाहिए, बाद में जो है वो इस केस के मेरिट्स के ऊपर जाना चाहिए। तो अभी ये जो तमाम सवालात है इस पर अदालत ने मजीद तैयारी का वक्त दिया है। मुस्लिम लीग नून के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन को भी और अटॉर्नी जनरल को भी जो है वो मजीद इससे मुतालिक मुआवनत अदालत में करने की हिदायत की है। तो आइंदा समाअत पे जो है वो इन्हीं नुक्तों पर दलाइल जारी रहेंगे और मुमकिन है कि जो अदालत के आज बहुत सारे सवालात थे इनको एड्रेस किया जाए आइंदा समाअत। ठीक है, बहुत शुक्रिया मरियम नवाज। आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से तफसीली तौर पर आपने आगाह किया। समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ आज दरखास्तों पर समाअत हुई। हुक्म इम्तना के जरिए पहली बार कानून पर अमल दरामद किया गया, ये दलाइल दिए बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने। उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट के लिए दरखास्तें मामूल में दी जाती हैं और उन्होंने कहा कि जस्टिस फाइज ईसा केस में भी फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया गया था, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस फाइज ईसा केस का मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया गया था। चीफ जस्टिस खुद जस्टिस फाइज ईसा केस नहीं सुन रहे थे, जिस पर बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि 7 रुकनी बेंच ने फुल कोर्ट तश्कील देने की हिदायत की थी और बाज़ औक़ात बेंच खुद भी फुल कोर्ट की तश्कील के लिए फ़ाइल चीफ जस्टिस को भिजवाता है। चीफ जस्टिस ने इसके ऊपर रिमार्क्स दिए कि इफ्तिखार चौधरी और जस्टिस फाइज ईसा केसेस सदाती रेफरेंस पर थे, जजेस पर इल्ज़ाम लगे तो ट्रायल सुप्रीम कोर्ट का होता है, मामला संगीन नौयत का होने पर ही फुल कोर्ट बना था। दोनों जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस सुप्रीम कोर्ट ने कलादम करार दिए। किसी और मुकदमे में फुल कोर्ट की मिसाल है तो दे, ये चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जिस पर बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि आईजी जेल खाना जात केस में भी फुल कोर्ट तश्कील दी गई थी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इसके ऊपर कहा कि इफ्तिखार चौधरी केस में जज को माजूल कर दिया गया था, वो मास्टर ऑफ रोस्टर का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। माजूली के बाद कायम मकाम चीफ जस्टिस इस इख्तियार को इस्तेमाल कर रहे थे।
मुस्लिम लीग नून पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात है, ये जस्टिस मुनीब अख्तर कह रहे हैं अब कि मुस्लिम लीग नून पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात है, जिसके ऊपर बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स चीफ जस्टिस के बेंच बनने के इख्तियार या बेंच बनाने के इख्तियार को स्ट्रक्चर नहीं करते। यह अहम रिमार्क है, दलील है जो बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने दी है। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स चीफ जस्टिस के बेंच बनाने के इख्तियार को स्ट्रक्चर नहीं करते। इसके ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया है उसमें 5 रुकनी बेंच की बात की है। सवाल उठाया कि मुस्लिम लीग नून फुल कोर्ट की इस्तदा कैसे कर सकती है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि चीफ जस्टिस बेंचेस की तश्कील का हुक्म देते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर मुकदमात आते हैं, साइलिन के एतराज़ात पर अदालत फैसला करती है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए जिस पर बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि जानिबदारी पर मबनी कई फैसले मौजूद हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा साइलिन अदालत में पेश होकर अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं। ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि 3 हफ्ते के लिए ये समात मुलतवी कर दी गई।